اچھا انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک انشورنس پالیسی لیتے وقت ایک شخص کو کیا کیا ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، اور خاص کر یہ بتائیں کہ ایک اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی لیتے ہوئے ایک شخص کو کون سی ایسی باتیں ہیں جو لازمی پتہ ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ ایاز صاحب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ خصوصی طور پہ یہ سوال ان افراد کے لیے انتہائی موزوں ہے جو کہ انشورنس پالیسی لینا چاہتے ہیں۔ اب وہ کیا سوالات ہیں یا وہ کیا باتیں ہیں جن کا خیال کرنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے جب آپ انشورنس پالیسی لینے کا ارادہ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کچھ محرکات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ ارادہ کیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ ان محرکات کو ایک پیپر پہ نوٹ کر لیں، مطلب وجوہات جن کی وجہ سے آپ پالیسی لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پالیسی لینی چاہیے، مطلب آپ کے دماغ میں کچھ اس طرح کی بات چل رہی ہے۔ میں اکثر جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے جی مجھے بتائیں پالیسی کے کیا فیچرز ہیں، کیا پلان ہے، اچھا یہ پالیسی، میں ان سے ہی پوچھتا ہوں کہ جناب وہ وجوہات بتائیں جن کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے انشورنس لینی چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ آپ انشورنس کیوں لینا چاہتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اب انشورنس لینے میں جو عام طور پہ یہاں پہ پرسیپشن ہے نا لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ جی ہمیں اکٹھی رقم مل جائے گی، بالکل ایسے ہم ہی۔ اتنے سال کے سال دیں گے اور ہمیں اینڈ پہ اتنی رقم مل جائے گی، لوگ تو یہاں تک سوچتے ہیں۔ صحیح۔ جبکہ اس ویڈیو کی وساطت سے میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہماری انشورنس میں نہ صرف اکٹھی رقم کے حصول کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے خاندان کو بھرپور معاشی تحفظ بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اگر کسی شخص کو یہ اندازہ ہے کہ اس پالیسی میں معاشی تحفظ کا بندوبست ہو سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے، صحیح، تو اس کو انشورنس لینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی جو انکم ہے اس سے اس کے گھر کے اخراجات تو پورے ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ کیا خدا نخواستہ اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی فیملی کو کتنی انکم کی ضرورت ہوگی؟ صحیح۔ یعنی کہ اس کو کیسی انشورنس کا انتخاب کرنا ہے؟ آیا کہ اس انشورنس میں حفاظتی جو عنصر ہیں یعنی کہ وہ پروٹیکشن کے فیچرز ہیں وہ ایڈ کروانے ہیں صحیح، تاکہ اس کی پالیسی جو ہے وہ کوریج سے بھرپور ہو جائے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو صرف پالیسی اس لیے لے رہے ہیں تاکہ ہمیں آنے والے کل میں اکٹھی رقم مل جائے، صحیح۔ ہم ایکسٹرا فیچرز نہیں لینا چاہتے کہ حادثے میں ہمیں یہ ملے، ایکسیڈنٹ میں ہمیں یہ ملے۔ تو اس مقصد کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جب آپ کا کسی سے رابطہ ہوتا ہے یا کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے انشورنس کے لیے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کی تصدیق کر لیں کہ صحیح۔ آیا کہ یہ شخص جو ہے آیا کہ یہ اس فلاں کمپنی کے ساتھ مربوط ہے۔ صحیح۔ اور نیم حکیم خطرہ جان، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پروفیشنل لوگ جو ہوتے ہیں وہی بہتر اور صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے، بے تو شک۔ آپ یہ بھی جان لیں کہ وہ جو آپ کو ڈیل کرنے والا شخص ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں، کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا تجربہ ہے، صحیح، وہ بھی جان لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پورا اپنی فیلڈ کا پورا علم جو ہے اور پوری انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہے جو وہ آپ کو ڈیلیور کر رہا ہے۔ یعنی کہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، صحیح، ایکسپرٹ ہے، تاکہ اگر وہ ایکسپرٹ ہوگا تو آپ کی بہتر رہنمائی کر سکے گا نا۔ صحیح، ادروائز تو وہ خود ہی اگر وہ اپنی شخصیت میں منفرد نہیں ہے تو وہ کیسے آپ کی رہنمائی کرے گا؟ اور یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ اف یو آر ناٹ ڈفرینٹ یو آر ناٹ ریکوائرڈ۔ ایسے ہی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ وہ اپنی فیلڈ میں بالکل منفرد ہے تو بہترین آپ کی رہنمائی کرے گا۔ صحیح، مطلب وہ دوسروں سے مختلف ہے، وہ آپ کو دوسروں سے مختلف کچھ مزید جو انفارمیشن ہے یا مزید جو اس کے بارے میں آپ جو پالیسی لینا چاہ رہے ہیں کچھ مزید اس کے بارے میں بتاتا ہے، یا اس سے ہٹ کے آپ کو کوئی اور پالیسی پریزنٹ کرتا ہے جو اس سے بہتر ہوتی ہے اس پالیسی سے جو آپ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ اسی شخص کا انتخاب کریں جو شخص آپ کو آپ کی بہتر رہنمائی پروفیشنل طریقے سے کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا دور جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، تو آپ جو بھی معلومات حاصل کر رہے ہیں اس کو جو بہترین سورس ہے اس کمپنی کا وہ اس کی ویب سائٹ ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اس ویب سائٹ پہ جو معلومات ہے آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں یا میچ کر سکتے ہیں۔ صحیح، آیا کہ جو کنسلٹنٹ آپ کو بتا رہا ہے اس کی وہ معلومات آپ کو اس کی ویب سائٹ پہ مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی؟ صحیح تو یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے اس حوالے سے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کنسلٹنٹ ہے جو ایڈوائزر ہے وہ کسی قسم کی ایگزیجریشن، مبالغہ آرائی یا غلط بیانی سے کام تو نہیں لے رہا، مطلب آپ کو جو وہ انفارمیشن دے رہا ہے وہ بالکل منوان ویسے ہی ہے جیسے کہ کمپنی جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے کہ ایسے ہی ہوگا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے
जिस तरह अभी आप हमारी वीडियो जो है वो YouTube पे देख रहे हैं, तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, आप Facebook पे सर्च कर सकते हैं, आप Google पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको काफी देख सकते हैं, फीडबैक्स देख सकते हैं। मतलब आप जो है जिस कंपनी से कोई प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हैं, आप उस कंपनी की उस प्रोडक्ट के फीडबैक्स या रिव्यूज जो हैं वो देख सकते हैं। तो उससे आपको काफी हद तक ये अंदाजा हो जाएगा कि जो काम आप करने जा रहे हैं, आया कि वो आप ठीक काम करने जा रहे हैं या गलत काम करने जा रहे हैं, और जो मालूमात आपको दी जा रही हैं, आया कि वो ठीक हैं, दुरुस्त हैं वो, या फिर उनके अंदर किसी किस्म का सुकम है या नक्स है। ठीक है, तो ये सारी बात है। तो अनीस साहब, अगर आप कोई और बात करना चाहें। जी, इसके बाद फिर मरहला आता है कि जब आप पॉलिसी साइन अप करते हैं, सही, तो आप ये बात ज़हनशीन कर लें कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उस पे मालूमात का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो कोशिश ये करें कि आप जो मालूमात वहाँ पे दर्ज करें वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। सही किसी भी तरह की पर्दा पोशी या किसी चीज़ को छुपाना जो है ना, वो आपकी फेवर में नहीं होगा। सही सही। और पॉलिसी की मुनासबत से आप जब इकरारनामा या जब एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हदायत लिखी होती है उसका बगौर आप मुतालिया करें। मतलब जो शराइत हैं, जो वहाँ पर हदायत हैं, जो वहाँ पर सतूर लिखी हैं, उनको आप पढ़ें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो किसी पढ़े लिखे शख्स को साथ लेकर जाएं पॉलिसी लेने के लिए, तो ताकि वो मुकम्मल तौर पे आपको समझ आ सके कि जो आप चीज़ ले रहे हैं उसके अंदर क्या क्या शराइत जो हैं वो आपके साथ तय की जा रही हैं। और ये बात भी मलहूज़े खातिर रखें कि इंश्योरेंस का प्रीमियम आपकी इनकम की मुनासबत से होना चाहिए। सही, ऐसा ना हो कि आपकी कंसल्टेंट की बातें सुन के इतने जज्बाती हो जाएं कि आप अपनी पहुंच से बढ़ के प्रीमियम सेलेक्ट कर लें। मतलब पहुंच से बढ़ के आप पहली किस्त दे दें और बाद में परेशान रहें। तो आप इतना प्रीमियम दें जो आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, सही सही, किस्त आसानी से अदा कर सकते हैं। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि आपने जब भी प्रीमियम की अदायगी करनी है तो क्रॉस चेक के ज़रिए आप कर सकते हैं। उस कंपनी के नाम का आप चेक लिख दें, सही, तो वो बेहतरीन तरीक़ाकार है अदायगी का। या फिर अगर आप जिस कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसके कैश काउंटर पे जाके अपने हाथों से रकम जमा करवा दें। मतलब आपने जो किस्त जमा करवानी है वो किस्त कोशिश करें कि वो इंतहाई मतलब जो सिक्योर ज़राए हैं उनके थ्रू जमा करवाएं, या तो आप चेक के थ्रू जमा करवाएं, क्रॉस चेक के थ्रू, जो कि चेक बनेगा उसी कंपनी के नाम का, किसी शख्स के नाम का चेक ना बनाएं। और कभी भी किसी शख्स को कोशिश करें, वो कोई भी हो, कंसल्टेंट हो, तो कोशिश करें कि अगर आपका उस पर मुकम्मल एतमाद नहीं है तो उसको अपनी पॉलिसी की किस्त की रकम ना दें कि वो आपके बिहाफ पे उसको अदा करके आपको कोई रसीद दे दे। तो बेहतर हाल ये है कि आप खुद या तो पॉलिसी किस्त जमा करवाएं या किसी ऐसे कंसल्टेंट के थ्रू करवाएं जिस पे आप मुकम्मल एतमाद करते हैं, या फिर आप उसको चेक के थ्रू भी करवा सकते हैं, जो कि चेक उस कंपनी के नाम का होगा जिस कंपनी में आप इंश्योरेंस ले रहे हैं। और एक बहुत अहम चीज वो ये कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अब ऑनलाइन पेमेंट भी ऑफर करती हैं, तो आप ऑनलाइन जो जराए हैं उनके थ्रू भी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, और उसको फिर बाद में आप अपनी पॉलिसी का, अपनी इंश्योरेंस का स्टेटस लेकर भी कुछ अरसे बाद, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है जो ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं उनको आपके स्टेटस के अंदर आने में, तो कुछ अरसे बाद आप स्टेटस लेके भी ये चेक कर सकते हैं कि आया कि जो मैंने पेमेंट ऑनलाइन की थी या मेरे कंसल्टेंट ने की थी या मैंने खुद की थी, वो मेरी पॉलिसी के अंदर ऐड हो गई है या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाजरीन, आपने मुलाहिजा किया कि ये वो तमाम बातें जो आपको इंश्योरेंस लेने से पहले और इंश्योरेंस लेते वक्त जानना ज़रूरी है, हमने तफसील से आपको बताया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि स्टेट लाइफ की नई ऑफर्स और अपडेट्स आपको मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपकी और आपकी फैमिली की हर ज़रूरत पूरी हो और आपको पैसों की कमी का सामना ना करना पड़े? तो हर माह थोड़ी सी बचत करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ की मदद से ये काम आप गारंटी के साथ बआसानी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर, अपने महफूज मुस्तकबिल के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप पर राब्ता करें। शुक्रिया। क्या आपको मालूम है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की हर पॉलिसी पे हुकूमत पाकिस्तान जमानत देती है और ये जमानत की शिक आपकी पॉलिसी की दस्तावेज पे मौजूद है और आप इस तराशे में भी मुलाहिजा कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन ऑर्डर्ड मुजरिया 1972 की दफ़ा आर्टिकल 35 के तहत इस पॉलिसी में दर्ज करदा ज़र बीमा बाशमूल ऐलान शुदा बोनसेस अगर कोई हो,
नगद अदा करने की जमानत देती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आयशा उमर और आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलवा रही हूं। वो इंसान जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मेरी अम्मी। आयशा 1.5 साल की थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उस वक्त हमारे पास ना कोई रहने को घर था, ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस थी किसी तरफ से। फॉर्चुनेटली आयशा के अब्बू ने स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। अब मुझे वो पॉलिसी क्लेम करनी थी क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं थी और सिर्फ एक ये स्टेट लाइफ की पॉलिसी का सहारा था। और मैंने वो जो क्लेम के पैसे मिले थे स्टेट लाइफ की पॉलिसी के, उसको मैंने री इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह से मुझे मेरी अपनी स्कूल की सैलरी और वो प्रॉफिट से मुझे हेल्प मिली और हमने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। दोनों बच्चों की जो एजुकेशनल पॉलिसी मैच्योर हुई तो उससे मुझे एडमिशन फ़ी देने में बड़ी हेल्प मिली। आयशा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में गई और मेरे बेटे को लम्स में एडमिशन मिला। मेरी अम्मी ने मुझे और मेरे भाई को बेस्ट स्कूल्स में, बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ाया और आज हम अपने अपने प्रोफेशंस में कामयाब हैं। और इस मौके पर आई वांट टू थैंक माय मदर एंड स्टेट लाइफ, जिनकी वजह से खुशियां मिली, कामयाबी मिली। और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, ए खुदा मेरी अम्मी सलामत रहे। थैंक्स टू स्टेट लाइफ।